Hello dear students, welcome to the new chapter. The chapter is the final accounts of the banking company. This is the last chapter in your the cooperative accounting, and this is the first lecture of your the final accounts of the banking companies. In this lecture we are going to discuss what you mean by the term is bank, and what are the accounting systems in the bank, what you mean by the slip system in the banks, and what are different terms used in the banking. Okay, this is the first lecture regarding the final accounts of the banking company. Okay, let us discuss the term. What do you mean by this bank? You're familiar with the word is the bank, and bank means the bank is the manufacturer of the credit machine for facilitating exchange. Otherwise, the bank is like an institution which deal with accepting money and lending monies. So there is accepting and the lending of the money. The term is known as the banking. The bank is like an institution that is prepared to accept the deposits of money and repay the same on demand. They are accepting the deposits from the public and the repay same on the demand. The term is known as the bank. The system of the bank is very old, and same was prevailed in Greece and India and Rome. The concept was emerged from the Greece, India and the Rome. So that is one of the important element of the banks. This is it's developed in the Greece, India and the Rome. A banker is a person or corporation deal with the credit and the money that accept the deposit from the public. That means the bank is always banking, the bank accepting the money from the public and lending this money and repayable on the demand, and using the check system and the plastic cards. So the term is known as the banking. So the bank is derived from the Latin word bankers or German word banco. There is a lot of the symbols or the terms relating with the bank. So accepting money and the lending money, that is one of the important functions of the bank. So we can use the Banking Regulation Act, and currently we can use a lot of the terms regarding the bank. There is a Banking Regulation Act. So that is success. The success of the bank is purely that depends upon the customers. The customer satisfaction is one of the important objectives of the banks. So banks are trying to satisfy the customers and give the maximum credit and creating the loans. So the lending money to the needy through checks and advances and loans of the various sort. So that is the term is known as the banker or the banking. So Indian companies, Indian Banking Act, bank in the is a term that is mainly for the accepting deposit and money and repay on the same on demand. The term is known as the bank. And we are discussing what are the important functions of the bank. The bank have a lot of the function. Here we are discussing what are the important functions of the bank. The first important function of the bank is accepting the deposit from the customers. The bank is always accepting the deposit from the customers, like the savings deposit, fixed deposit, current deposits, home saves deposit, lot of the deposit scheme associated with the banking. So the bank is always accepting the deposit from the customers. This is the first important function of the bank, is accepting deposits. And second one is the lending money. The bank is always lending money. So bank is given a lot of the loan, cash credit, overdraft facilities to the persons. So that's a lend the money. Bank money lend like a loan or the credit creation capacity point of view, overdraft point of view, cash credit point of view, bank money lend. So that's a charging nominal rate of interest. Lending money normal rate of interest study. Accept deposit, accept a deposit interest.
സപ്പോസ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുക, ദെൻ സേവിങ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അതിന് താഴെ, പിന്നെ കറണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ്, അങ്ങനെ ഓരോ ഡെപ്പോസിറ്റിന് അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നോർമൽ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ദെൻ അതുപോലെ ലെൻഡ് ചെയ്യണ സമയത്തും ലെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോണ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് പൈസ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുകയാണ്. ആ കൊടുക്കുന്ന പൈസക്ക് അവർ സാധാരണ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ദസ് ചാർജിങ് സർട്ടൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. സോ ദാറ്റ് സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് lending money. And third one is the bank issued the notes, create the inexpensive media, exchange the notes for the checks. ഇപ്പോൾ സാധാരണയിൽ നോട്ട് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ സാധാരണ റിസർവ് RBI ആക്ട് പ്രകാരം the banks are issuing the notes and creating the other inexpensive media, exchange അല്ലേ. എക്സ്ചേഞ്ച് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് ബാങ്കിലൂടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ചെക്ക് സിസ്റ്റം ക്ലിയർ ചെയ്യുക, നോട്ട്സുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം, ഇതൊക്കെ ഇന്ന് ബാങ്കിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. തേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ദ ബാങ്ക് ഇഷ്യൂ നോട്ട്സ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ദ അതർ ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് മീഡിയ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് നോട്ട് ഓർ ചെക്സ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ചെക്ക് സിസ്റ്റം അതുപോലെ ബാങ്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റി, വെറൈറ്റി ഓഫ് ദ ഫെസിലിറ്റീസ് ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് എ തേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ദ ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഈ ബാങ്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഗിവിംഗ് ദ ലോൺസ് ടു ദ കസ്റ്റമേഴ്സ്. അതായത് ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുക, ബാങ്ക് ഇങ്ങനെ ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സാധാരണ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആസെറ്റ്, ആ ഡെപ്പോസിറ്റിൽ നിന്നാണ് സാധാരണ ബാങ്കുകൾ ലോൺ കൊടുക്കുന്നത്. ദ ബാങ്ക് ഈസ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് അതേഴ്സ് മണി. ബാങ്കിൽ വരുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കിന്റെ ഇൻകം. ആ ഡെപ്പോസിറ്റിൽ കുറച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റിസർവ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് അവർ ലെൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുക. ബട്ട് എവറി ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ദ ഇൻകം. ഡെപ്പോസിറ്റ്സുകൾ അവർ ലോണാക്കി മാറ്റി ഇൻകത്തിലേക്കാണ് ബാങ്ക് കൊണ്ടുപോകുക. അതായത് ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് കിട്ടി, ആ ഡെപ്പോസിറ്റിന് അവർ കുറച്ച് ഭാഗം ഇൻകം മീൻസ് എന്താ ലോണായിട്ട് കൊടുത്ത് ആ ലോണും ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബാങ്ക് നോർമലി ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ്സ് എ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ കപ്പാസിറ്റി. ദിസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ബാങ്ക്. ദ ഡെപ്പോസിറ്റ് മേ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ ബാങ്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ് ബൈ ഗിവിംഗ് ലോൺസ് ടു ദ കസ്റ്റമേഴ്സ്. Other function that performing a lot of other functions like the collection of the checks and the acceptance of the bills, exchanges. These are other important function, and they are issuing the gift check and the ATMs. They're issuing the ATM cards, smart cards. And about modern functions, they are performing a lot of the modern functions. So these are the important functions of the bank. So the accepting the deposit, lending money, issue notes and create other inexpensive media. The deposit may be created by the bank itself by giving loans to the customers, and other functions are the collection of the check system, acceptance and collection of the bill of exchange. These are the other important functions of the bank. Okay, and we're discussing what are the accounting system in the bank. And we're discussing what are the important accounting system in the bank. The bank accounting system that basically include the three important elements. One is a book, another one is ledger, and third one is a register. These are three important elements of the banking accounting system. The first one is books. The bank maintaining the lot of the books, and what important books are maintained by the bank. Our first book, receiving cashier counter cash book. Cashier ന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന counter cash book. And paying cashier counter book. Cash കിട്ടുന്നതിന്റെ ബുക്കുകൾ, പേ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബുക്കുകൾ, പേയിങ് കാഷ്യർ കൗണ്ടർ ക്യാഷ് ബുക്ക്, ആൻഡ് സെക്ഷണൽ ക്യാഷ് ബുക്ക് ആൻഡ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ബുക്ക്. These are the major books are kept in the banking system. The first important element is receiving cashier counter cash book, and second one is paying cashier counter cash book, and third one is sectional cash book, and fourth one is a cash balance book. So they're recording the entire cash transaction, like the receiving money, paying money, and also the balance. So these are the important transactions relating with this cash book. So the bank is trying to maintain the different types of the cash book for the easy operations. That's the first important accounting system is keeping a lot of the books. Now the system is abolished. In this system, now the banks are using a lot of softwares. The bank ഒരുപാട് softwares ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ബുക്ക് സിസ്റ്റംസ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ബാങ്കിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സോ അത് ലെഡ്ജർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഒക്കെ ഇന്ന് രജിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ബാങ്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്കറിയാം ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് മാറി. സോ ടെക്നോളജിക്കലി അഡ്വാൻസ്മെന്റ് വന്നു, കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് സിസ്റ്റംസ് വന്നു. ഇതൊന്നും പ്രാക്ടിക്കലി ഇതും കൂടുതൽ ബാങ്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി തിയററ്റിക്കൽ സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാങ്ക്സ്. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ബാങ്ക്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ledgers. And what are the important ledgers are associated with the accounting system in the bank? The ledgers include the current account ledger, savings bank ledger,
fixed deposit ledger, investment ledger, loan ledger, cash credit ledger, overdraft ledger. This is a different ledger maintained in the bank. Current account, this is normally for the recording the current account transactions. And savings bank ledger, that means recording the savings transactions of the customers, recording savings transactions. A fixed deposit ledger, recording the entire fixed deposit transaction, the interest rate of interest, paying interest. So that is a fixed deposit. That investment point of view, that separate ledger, there is investment ledger. Suppose giving the loan, there is keeping the loan ledger, identify the customers. And cash credit, the advance, another important current asset point of view, give the advances is a cash credit system. Then overdraft, extra money is given to the customers. So overdraft ledger. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത്രയും തരത്തിലുള്ള ലെഡ്ജേഴ്സ് ബാങ്കിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ കറന്റ് അക്കൗണ്ട്, സേവിങ്സ്, fixed deposit, investment, loan, and the cash credit ledger. These are the important types of ledger that maintained in the bank. And what are the important registers? There's the different types of the register. There is a collection register, security registers, document registers, standing out registers, check dishonored register, draft issue register, draft payable register. There are different types of the register. The collection point of view, recording the register, securities transaction, recording the security registers, and the document register, and standing order, check discount. Sometimes there's chance for dishonoring of the check. And in double check, are dishonoring possibilities in there. But the recording, the dishonored register, the draft issue register, draft payable register. These are the different types of the registers are maintaining the banking system. So these are the part of the accounting system. So once again, the accounting systems of the bank that consist of the books, ledgers, and the register. What are the important types of receiving cashier, paying cashier, sectional cash book, and cash balance book? These are the important types of the books. The ledger consists of the current account ledger, saving bank ledger, fixed deposit ledger, investment ledger, loan ledger, cash credit ledger, overdraft ledger. And the registers point of view, the collection register, security register, document register, standing out register, check honored registers, draft issue register, draft payable register. These are different types of the registers. It's maintained in the bank. This is a part of the accounting system. Okay. And after that, one of the important system of the bank, that slip system. Bankile ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന സിസ്റ്റമാണ് slip system. The slip system is mainly is almost equal to the double entry principles, the both cash and the credit transactions. So the system is known as slip system. Suppose recording transaction the bank in the form of slip system, the slip system or ledger of the posting. And what is a slip system? What you mean by the TB is a slip system. ഇന്ന് ബാങ്കിൽ നോക്കി നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും സ്ലിപ്സ് ചെയ്തെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ലിപ്സ് എഴുതി കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഡി ഡി എടുക്കുമ്പോൾ സ്ലിപ്പ് എഴുതുക, ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ലിപ്പ് എഴുതുക, വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ സാധാരണ ചെക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സ്ലിപ്പുകൾക്ക് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ബാങ്കിൽ വരുന്നുണ്ട്. Here discussing what you mean by the slip system. Under the system, posting is done from slip and not from the journals. ബാങ്കിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ സ്ലിപ്പിൽ കൂടെ കളക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നാണ് റെക്കോർഡുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. Not from the journals or the cash book. Slips are loose leaves of the journals, and these are supplied either by the customers or by the bank staff. സാധാരണ ഇതിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ചലാൻ എഴുതിയിട്ട് വരാൻ പറയും. നോർമലി സ്ലിപ്സ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ലിപ്പിൽ പോയിട്ട് ചലാൻ എഴുതി കൊടുക്കുന്നു. ദ സിസ്റ്റം is സ്ലിപ്പ് സിസ്റ്റം ബാങ്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ബാങ്കിൽ പോകുമ്പോൾ അല്ല ഇപ്പോൾ ഇന്ന് സ്ലിപ്പ് സിസ്റ്റം കുറച്ച് കാരണം മെഷീനൈസ്ഡ് പ്രാക്ടീസുകൾ വന്നു, ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ മെഷീൻസ് വന്നു. അപ്പോൾ സ്ലിപ്പ് സിസ്റ്റം ചിലവർക്ക് ഇന്ന് ബാങ്കുകൾ കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ബേസിക്കലി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്ലിപ്പ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ. On slip system, the cashier debit the cash account and pass on the same to the ledger keeper and concerned credit the customer's account. In this way, the double entry posting is completed. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ലിപ്പിൽ എഴുതി കൊടുക്കും. ദെൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ക്യാഷിയറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. ക്യാഷിയർ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. ഇനി നിങ്ങൾ വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ചെക്ക് മുഖേന വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ സ്ലിപ്സ് എഴുതി കൊടുത്ത് ചെക്ക് മുഖേന നിങ്ങളവിടെ പോകുന്നു അല്ലേ? സാധാരണ വിഡ്രോവൽ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പോകുന്നു.
then നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പൈസ പോകുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബോത്ത് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ദ സ്ലിപ്പ് സിസ്റ്റത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ which are not covered by the original slips are posted by the dockets which made out of by the bank staffs. In ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ഒറിജിനൽ സ്ലിപ്സ് ആർ പോസ്റ്റഡ് ബൈ മീൻസ് ഒറിജിനൽ സ്ലിപ്സുകൾ ഇല്ലാണ്ട് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ബാങ്ക് ചിലപ്പോൾ കൺസേൺ എഴുതി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് നോർമൽ യൂഷ്വൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. സോ സ്ലിപ്പ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ ലെഡ്ജർ മീൻസ് യു ആർ കളക്ടിങ് ദ എൻറ്റയർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ത്രൂ ദ സ്ലിപ്സ്. This is very similar to double entry principle. Then collecting the slips and you are crediting the amount into your other customers. Like നിങ്ങൾ സാധാരണ സ്ലിപ്പ് വാങ്ങിക്കുന്നു, ദെൻ എമൗണ്ട് കാഷ്യർ വാങ്ങിച്ച് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ സിസ്റ്റത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ലിപ്പ് സിസ്റ്റം ഇൻ ദ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിങ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് സ്ലിപ്പ് സിസ്റ്റം ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്? The first, what are the advantages of the slip system? The first important advantage is reduce the possibility of the errors and the fraud. കാരണം നോർമലി ഫിഗേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പരിധി വരെ എറേഴ്സും ഫ്രോഡ്സും നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ റെഡ്യൂസിങ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ എറേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഫ്രോഡ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് സേവ് ദ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം സിൻസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ കസ്റ്റമർ ദംസെൽസ്. അല്ലേ, സാധാരണ ക്യൂവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൈസ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം ബാങ്കിനെ പോകും. നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ സ്ലിപ്പ് എഴുതിയിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് സ്ലിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി അവിടെ ഇട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പോകുക. അതിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സമയം നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ബാങ്കിൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലാണെങ്കിലും മീൻസ് എംപ്ലോയിയുടെ പോയിന്റ് ഒരുപാട് സമയം അവിടെ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ഇറ്റ് സേവ് ദ ലോട്ട് ഓഫ് ദ ടൈം സിൻസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ കസ്റ്റമർ ദംസെൽസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് പ്രൊവൈഡ് ദ ഗുഡ് സിസ്റ്റം ഇൻ ദ ഇന്റേണൽ ചെക്സ്. കാരണം ഒരു കാഷ്യറിന് നിങ്ങളുടെ സ്ലിപ്പ് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കൗണ്ടർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ഡേ ക്ലോസിംഗ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദിവസം അവസാനിക്കേണ്ട സമയത്ത് അദ്ദേഹം ചെക്ക് മീൻസ് ആ സ്ലിപ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ഡിനോമിനേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൈസയുടെ കറക്റ്റ് ഡിനോമിനേഷനൊക്കെ ആ സ്ലിപ്പിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ ഡിനോമിനേഷൻസും കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല, എവിടെയെങ്കിലും മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വന്നിട്ടുണ്ടോ, നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ എഴുതുന്ന പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ ആ സ്ലിപ്പിലുണ്ട്, മിസ്റ്റേക്സ് വന്ന് നിങ്ങൾ അവർ വിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. സാധാരണ ചില കസ്റ്റമേഴ്സിന് ബാങ്കുകാർ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടൊക്കെ വിളിച്ച് പറയാറുണ്ട്. സോ ദറ്റ് ഇസ് പ്രൊവൈഡ് ദ ഗുഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ ഇന്റേണൽ ചെക്ക്. Okay, these are the advantages of the slip system. The first would reduce the possibility of the errors and save a lot of the time. It provides the good system of the internal check. These are the advantages of the slip system. And what are the limitations? So there are limitations regarding it suffer from the risk of loss, misappropriation, destruction of the slips since they are loose. ഇനി പലപ്പോഴും സ്ലിപ്പ് സിസ്റ്റംസ് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപ്പിച്ച് പോകുമ്പോൾ അല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് എഴുതാറിയാത്ത വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് എഴുതിട്ട് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവൻ്റെ ഇൻ വേർഡ്സും ഇൻ ഫിഗേഴ്സിലും ചിലപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം സ്ലിപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നോർമലി എല്ലാ സിറ്റുവേഷനും ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ദ സിസ്റ്റം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫ്രീ ഫ്രം ദ സ്നാക്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അതായത് ചിലപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്സുകൾ വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്സ് വരാം, പോസിബിലിറ്റി ചാൻസുകൾ ഉണ്ട് അവിടെ. എറേഴ്സ് ഫ്രോഡ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ചില സിറ്റുവേഷനിൽ റിസ്ക് ഓഫ് ലോസ് ഉണ്ട്. ആ സ്ലിപ്പ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പോകുന്നു, സ്ലിപ്പ് മിസ്സാവുന്നു, ദെൻ ഡിനോമിനേഷൻസ് മാറിപ്പോകുന്നു, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് അവിടെ സംഭവിക്കാം. ദിസ് ഇസ് ദ ഡ്രോബാക്ക് ഓഫ് ദ സ്ലിപ്പ് സിസ്റ്റം. സോ വൺസ് അഗൈൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സ്ലിപ്പ് സിസ്റ്റം? ദ സ്ലിപ്പ് സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് റാപ്പിഡ് പോസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ബുക്സ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് under the double entry principle. That means it's the keeping of the system of the double entry. What's the double entry? Both the cash and the credit transaction, debtor and the creditor. And under the system of the posting, under the system, the posting is done from the slip, not from the journals or cash book. So we are using the slips for recording the transactions. The term is known as the slip system. And these are the advantages and the limitations of the slip system. Okay, I would like to discuss what are the important terms or important elements in the bank. Bank use ഒരുപാട് terms നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. കേട്ട് പരിചയമുള്ള terms തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. The first important term is SLR. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ബാങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് term ആണ് SLR. SLR രണ്ട് റേഷ്യോ ഉണ്ട്, റിസർവ് ഉണ്ട്. I will be discussing what you mean by this SLR. SLR here the term is Statutory Liquidity Reserves. എന്താണ് Statutory Liquidity Reserve? As a simple term, that is a reserve is kept from the profit. ബാങ്കിൽ ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാഭത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന റിസർവ്, അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ്. എല്ലാ ബാങ്കുകളും അവർക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിന്റെ നിശ്ചിത പെർസെൻറ്റേജ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കണം, റിസർവിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കണം.
അപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റിസർവ്. നോർമലി 25% ആണ് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കേണ്ടത്. പ്രോഫിറ്റിന്റെ 25% റിസർവിലേക്ക് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കണം. The reserve is known as the statutory liquidity reserve. According to 17, every banking companies incorporated in India shall, before declaring the dividend, transfer sum of equal to 25% of the net profit. പറഞ്ഞു, അതായത് പ്രോഫിറ്റ്, അതായത് നിങ്ങൾ ഡിവിഡൻഡ് എല്ലാം കൊടുക്കണേക്കാളൊക്കെയും മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ 25% എവിടേക്ക് മാറ്റണം, റിസർവിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കണം. That's as per according to section 70s of the Banking Regulation Act. ബാങ്ക് റെഗുലേഷൻ ആക്ടിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ബാങ്കിന് ലാഭം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ലാഭത്തിന്റെ 25% നിങ്ങൾ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കണം. അങ്ങനെ മാറ്റിവെക്കുന്ന റിസർവ് എന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റിസർവ്സ്. ആൻഡ് ദിസ് ആർ ഡിസ്ക്ലോസ് ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. ഈ മാറ്റിവെച്ച് ഈ എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടെ കാണിക്കണം? പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കണം. എത്രയാണ് നിങ്ങൾ റിസർവ് ആയിട്ട് മാറ്റിവെച്ചത്, റിസർവ് ഫണ്ടിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണ്, ഇത് നിങ്ങളിവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുതി കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ ദ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡ് റിസർവ് മീൻസ് ഇസ് എ റിസർവ് ഇസ് കെപ്റ്റ് ഫ്രം യുവർ ദ പ്രോഫിറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് സപ്പോസ് പ്രോഫിറ്റ് നിങ്ങൾ എടുത്തു വയ്ക്കുന്ന ആ എമൗണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇസ് എ റിസർവ്. Normally it's a 25%. As per the present Banking Regulation Act, the banks try to keep the reserve 25% of the net profit in each year. The term is known as the statutory liquidity reserve. Okay. The second term is cash reserve ratio, CRR. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. The present is 3.75. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിൽ വരുന്ന ടീമാണ് CRR. What is the cash reserve ratio? According to section 18 പറയുന്നത് ഒരു ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ബാങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡെപ്പോസിറ്റ്സുകൾ വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ സാധാരണ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും, ബാക്കിയുള്ള എലമെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ലെൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ബാങ്ക് എത്രയാണ് സാധാരണ ഡെപ്പോസിറ്റിന് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ട്, ഡെപ്പോസിറ്റിന് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള എമൗണ്ട് എത്രയാണ്, അതിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ആണ് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ. ഓക്കെ. Under section 18, every banking company is not being scheduled bank shall be maintained in India by way of cash reserve in cash itself or current account with Reserve Bank of India or State Bank of India and any other notified bank by the central government on this behalf, as sum equal to at least 3% of the time demand liability. 3% മിനിമം നിങ്ങൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ബാങ്കിൽ സാധാരണ നെറ്റ് ടൈം ഡിമാൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് വരും. ആ ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ ഒരു മിനിമം 3% നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം. ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ലെൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ബാങ്കിലുണ്ട്. കാരണം ബാങ്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യണത് മറ്റുള്ളവരുടെ പണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ബാങ്കിലേക്ക് നോർമലായിട്ടൊരു ഡെപ്പോസിറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം റിസർവ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യണം. 1,00,000 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 1,00,000ത്തിന് 3% അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള എലമെന്റ് അവർക്ക് ലെൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പം എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കീപ്പ് ചെയ്യണം, നെറ്റ് ടൈം ഡിമാൻഡ് ലയബിലിറ്റീസിന്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കീപ്പ് ചെയ്യണം, അതിനെക്കുറിച്ച് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ആണ് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ. ദാറ്റ് ഇസ് സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈം ദാറ്റ് യൂസ് ദ ബാങ്ക്, ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ. റിസർവ്സ് എത്ര മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ സാധാരണ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് വന്നാൽ അതിൽ എത്ര ഭാഗം ക്യാഷ് ആയിട്ട് വെക്കണം, 1,00,000 വന്നാൽ 3% ക്യാഷ് ആയിട്ട് വെക്കണം, ബാക്കിയുള്ള ലെൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ടൈം ഈസ് നോൺ ആസ് ദ cash reserve ratio. Okay. And third term is the demand time liabilities. That means it is a repayable on demand. Demand time liability means നമുക്കറിയാം ബാങ്കിലത്തെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഏത് സമയത്തും കസ്റ്റമേഴ്സ് ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ എപ്പോൾ കൊടുക്കണം അതൊക്കെ തീരുമാനം കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചാണ്. That the term is not a demand time liability. The time liabilities are the liabilities which the commercial banks liable to repay to the customers after an agreed period, and demand liabilities are customers deposit which are repayable on the demand. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. ലയബിലിറ്റി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കണം. ദെൻ അതുപോലെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഏത് സമയത്തും കസ്റ്റമേഴ്സിന് വിഡ്രോ ചെയ്യാം, അതിന്റെ ഫ്രീഡം കസ്റ്റമേഴ്സിനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്ന ടീമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ്സ് എ ഡിമാൻഡ് ടൈം ലയബിലിറ്റി. ഏത് സമയത്ത് ഡിമാൻഡ് വരുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ബാങ്ക് ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ദ ടൈം ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഡിമാൻഡ് ടൈം ലയബിലിറ്റീസ്. ദാറ്റ്സ് എ തേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈം, demand time liability.
And another one is a non-performing assets. This is one of the important term used the bank, that is a non-performing assets. നമുക്കറിയാം ബാങ്കിൽ എപ്പോഴും നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസറ്റ്സ് വരെയുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ്. എന്താണ് NPA അല്ലെ? ഇപ്പോൾ റീസെന്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ ബാങ്കിൽ പേപ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടീം ഇസ് NPA ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ സാധിക്കും. നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസറ്റ്സ് ഇസ് എ ലോൺ ഓർ അഡ്വാൻസസ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ലോൺ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ജനറേറ്റ് ഇൻകം ടു ദ ബാങ്ക്. അത് നിങ്ങൾ ബാങ്ക് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ലോൺ കൊടുക്കും. കസ്റ്റമേഴ്സിന് ലോൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ബാങ്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടണമെന്നാണ്. പക്ഷെ ബാങ്ക് കൊടുത്ത കസ്റ്റമേഴ്സിന് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ലോൺ കൊടുക്കുന്നു. കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ഒരു 90 ദിവസം വരെ അവർ നോക്കും. 90 ദിവസം ശേഷം അവരെന്താണ്, അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യുന്നില്ല. ബാങ്ക് കൊടുത്ത ലോണിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് പേ ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസറ്റ്സ്. കാരണം വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ജനറേറ്റ് ഇൻകം ടു ദ ബാങ്ക്. ആ ലോണ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ബാങ്കിന് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകും, ബാങ്കിന് നഷ്ടം മാത്രം സംഭവിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേമിനെ നമ്മൾ ബാങ്കിങ് ടിപ്സിൽ പറയുന്ന ഇതാണ് നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസറ്റ്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദീസ് ആർ ദ അസറ്റ്സ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ജനറേറ്റ് ദ ഇൻകം ടു ദ ബാങ്ക്. ബാങ്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ലോൺ കൊടുക്കുന്നു. കസ്റ്റമേഴ്സിന് ലോൺ കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുമെന്ന എക്സ്പെക്ടേഷനാണ് ബാങ്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ലോൺ കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാണ്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ലോൺ കൊടുത്തു, ഓർഗനൈസേഷൻ ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിന് അത് NPA ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. കാരണം അത് ലോൺ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ബാങ്കിന് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല, കാരണം ഇൻട്രസ്റ്റ് അവരെ കിട്ടാണ്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ 90 ദിവസം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ആഫ്റ്റർ 90 days ദീസ് അസറ്റ്സ് ട്രീറ്റ് ആസ് എ നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസറ്റ്സ്. ഒരു 90 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അവരതിനെ എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും? നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസറ്റ്സ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. സോ ദ ടേം ഈസ് നോൺ ആസ് ദ NPA, so non-performing assets. And basically the 4 important category of non-performing assets: standard assets, substandard assets, doubtful assets, low assets. 4 category of non-performing assets ഉണ്ട്. Standard asset means this asset does not disclose any problem. Standard assets എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്രത്തോളം പ്രോബ്ലംസ് ബാങ്കിന് വരുന്നില്ല, അത്ര റിസ്ക് ബാങ്കിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഡസ് നോട്ട് ക്യാരി മോർ ദാൻ നോർമൽ റിസ്ക്. ഒരു നോർമൽ റിസ്കിന്റെ മേലേക്ക് അത് പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസറ്റ് എന്ന് പറയാം. What is substandard asset? It has been classified as non-performing assets if the period is not exceeding 12 months. അതായത് ഒരു കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ലോണിന്റെ റീപേയ്മെന്റ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. കാരണം നിങ്ങൾ ലോൺ കൊടുത്തു, ഒരു വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അതിന്റെ റീപേയ്മെന്റ്, ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ഒരു വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ടൈം ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസറ്റ് ആയിട്ടാണ് ബാങ്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ലോൺ കൊടുക്കുന്നു, അവരെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അത് കിട്ടണമെന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം. കാരണം എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞു, 90 days കഴിഞ്ഞ് അടയ്ക്കുന്നില്ല, ഇനി ഒരു വർഷങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടും അത് തിരിച്ച് കിട്ടുമെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല, അതിന് സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ ഡൗട്ട്ഫുൾ അസറ്റ്സ്. കാരണം 90 days കഴിഞ്ഞ് 1 year കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പൈസ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നില്ല ബാങ്കിലേക്ക്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിനെ ഡൗട്ട്ഫുൾ അസറ്റ് ആയിട്ട് ബാങ്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലോസ് അസറ്റ്സ്. അത് ബാങ്ക് എഴുതുള്ളൂ, ബാങ്കിന്റെ ഓഡിറ്റേഴ്സ്, ഇന്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റേഴ്സ് എഴുതിത്തള്ളും ഇത് നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് എഴുതിത്തള്ളുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ റീസെന്റ് UB ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെ ഇഷ്യൂ, യുണൈറ്റഡ് പ്രൈസ്, വിജയ് മല്യ ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ദി ഇഷ്യൂസ്, വീഡിയോകോൺ ഇഷ്യൂസ്, ഇവിടേക്ക് ലോസ് അസറ്റ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് അവസാനം അവർ എഴുതി തള്ളാനായിട്ട് വരും, കാരണം അത് കിട്ടാണ്ട് ലോസ് ആയിട്ട് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ ദ ടേം ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ലോസ് അസറ്റ്സ്. ദീസ് ആർ ദ 4 categories ഓഫ് ദ നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസറ്റ്സ്. വൺ ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസറ്റ്സ്. കാരണം അത് നോർമൽ റിസ്ക് അത്രത്തോളം വരുന്നില്ല, അതിനെ പറയുന്നത് 90 days ഒരു പരിധിക്ക് അത് തിരിച്ചു വരുന്നെങ്കിൽ അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് 90 days കഴിഞ്ഞു, ലോൺ റീപേയ്മെന്റ് പിന്നെ അടുത്ത ഒരു 1 year, 90 days കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു 1 yearന്റെ ഉള്ളിൽ വരെ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. ഡൗട്ട്ഫുൾ അസറ്റ്സ് മീൻസ് കാരണം 90 days കഴിഞ്ഞു, 1 year കഴിഞ്ഞ് അത് റീപേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കസ്റ്റമറിന്, അപ്പം അങ്ങനെ ഡൗട്ട്ഫുൾ അസറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് 4th one ഈസ് എ ലോസ് അസറ്റ്. അത് നഷ്ടമായിട്ട് തന്നെ ബാങ്കിന്റെ ഓഡിറ്റേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. The term is known as the loss assets. These are the different categories of the non-performing assets. Okay, that's after expiry of the 90 days, every loan can be treated as an NPA. That's the rule of the bank. 90 days കഴിഞ്ഞ എല്ലാ റീപേയ്മെന്റ് വരാതിരിക്കും ബാങ്ക് എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും? നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസ്. അതുകൊണ്ട് ബാങ്ക് കുറച്ച് പ്രൊവിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. 4 category ഓഫ് നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബാങ്ക് പലപ്പോഴും ചെയ്യുക കാറ്റഗറിക്ക് പ്രൊവിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. കാരണം ബാങ്ക് പരമാവധി റിസ്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പ്രൊവിഷൻസ് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കും. കാരണം പ്രൊവിഷൻ മുന്നേ കരുതി വെക്കും, ഇത് ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ്. അപ്പോൾ പ്രൊവിഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക? ബേസിക്കലി 4 category ഓഫ് അസറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം
Standard assets, they are maintaining the 0.4% provision maintained. They are maintaining the 0.4% provision. Suppose it's a substandard asset, രണ്ട് കാറ്റഗറി വരാം, സെക്യൂർഡ് ആൻഡ് അൺസെക്യൂർഡ്. സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെക്യൂർഡ് ആണെങ്കിൽ 15% പ്രൊവിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും, അൺസെക്യൂർഡ് ആണെങ്കിൽ 20% പ്രൊവിഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ ഡൗട്ട്ഫുൾ അസറ്റ്സ്, അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫോർ ദ 1 year ആണെങ്കിൽ ഡൗട്ട്ഫുൾ അസറ്റ് 1 year എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. 25% പ്രൊവിഷനാണ്. 1 to 3 years വരെ 40% പ്രൊവിഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. മോർ ദാൻ 3 years ആണെങ്കിൽ ഒരു 100% മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. സപ്പോസ് അത് അൺസെക്യൂർഡ് കാറ്റഗറിയിലാണെങ്കിൽ 100% പ്രൊവിഷൻ തന്നെ ബാങ്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കാരണം ഭയങ്കര റിസ്ക്കുകളാണ്, 100% മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഫോർ ദ 1 year അവർ ഒരു 25%, 1 year റിസ്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 25% മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഡൗട്ട്ഫുൾ കാറ്റഗറിയിൽ. അഗെയിൻ അവിടുന്ന് 1 to 3 years റിസ്ക് വരുന്നെങ്കിൽ 40% പ്രൊവിഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ദെൻ മോർ ദാൻ 3 years വരുന്നെങ്കിൽ 100% പ്രൊവിഷൻസ് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ അസറ്റ് അൺസെക്യൂർഡ് ആണെങ്കിൽ 100% പ്രൊവിഷൻസ് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. The loss, suppose the last category is the loss, നഷ്ടപ്പെടുന്ന അസറ്റുകൾ, അതിനവർ ഒരു സംശയം വേണ്ട 100% പ്രൊവിഷൻസ് അവിടെ കരുതി വെച്ചിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ബാങ്കിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കും. These are the provision arrangement of the non-performing asset. Suppose it's a standard asset, the bank is maintaining 0.4% provision. Suppose substandard, suppose secured category is maintaining 15% and unsecured it's a 20%. Suppose doubtful, for the 1 year the bank is maintaining the 25%, and 1 to 3 years the bank is made 40%, more than 3 years they maintain 100%. And suppose unsecured category is maintaining the 100%, and loss asset the bank is maintaining the 100% provision. This is a provision maintain. എന്തിനാ പ്രൊവിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ, റിസ്ക് ഒഴിവാക്കാനാണ് അവർ പ്രൊവിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഈ 4 കാറ്റഗറി അസറ്റിനെ ബാങ്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൊവിഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സേഫ് സൈഡ് ഒരു എടുക്കുകയാണ്, കാരണം പ്രൊവിഷൻസ് കരുതി വെക്കുക, ഭാവിയിൽ നഷ്ടമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ പ്രൊവിഷൻ കരുതി വെക്കണം നല്ലതാണ് എന്ന ഒരു ഡിസിഷൻ വന്നുകൊണ്ടാണ് പ്രൊവിഷൻസ് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ദ നോൺ പെർഫോമിംഗ് ആസറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടീം ഇസ് എ ക്യാപിറ്റൽ അഡിക്വസി റേഷ്യോ. അല്ലേ, നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാങ്കുകൾ നോക്കിയാൽ ബാങ്കിൻ്റെ റേറ്റിംഗിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ക്യാമൽസ് റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ബാങ്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റേറ്റിംഗ് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈമാണ് ക്യാപിറ്റൽ അഡിക്വസി റേഷ്യോ. വാട്ട് ഇസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ അഡിക്വസി റേഷ്യോ? The capital adequacy means the ability of the firm to contribute to the additional capital. എത്രത്തോളം ക്യാപിറ്റൽ ബാങ്കിന് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും, ബാങ്കിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ പൊസിഷൻസ് എങ്ങനെയാണ്, അത് ഏത് രീതിയിലാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ആഡിക്വസി റേഷ്യോ. ദാറ്റ് ഇസ് CAR, ദാറ്റ് ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ ആഡിക്വസി റേഷ്യോ. CAR is the ratio of the bank capital in relation to the risk weighted assets. ഒരു ബാങ്കിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ റിസ്ക് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. സോ ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ capital adequacy ratio? So normally the capital adequacy ratio calculated formula ഉണ്ട്, the tier 1 plus tier 2 plus tier 3 divided by the weighted average of risk. That is the normal formula for the calculation of the capital adequacy ratio. Capital adequacy ratios കാണണമെങ്കിൽ നോർമലായിട്ട് ബാങ്ക് ഒരു ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, tier 1 plus tier 2 plus tier 3 divided by the weighted average of the risk. ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ അഡിക്വസി കാണും. ഈ ക്യാപിറ്റൽ അഡിക്വസി കണ്ടു ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു 9% മുകളിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സേഫാണ്, ഒരു ബാങ്ക് സേഫാണ്. ആസ് പെർ ദ RBI നോം, ഇന്ത്യൻ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക്സ് റിക്വയർഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ CR 9%. അതായത് ഒരു ബാങ്കിന് 9% മിനിമം CR ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇൻ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് എംഫസൈസ് ദ മെയിൻറ്റെയിൻ CR 12%. അപ്പോൾ പബ്ലിക് സെക്ടർ ആണെങ്കിൽ അത് 12% ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് താഴേക്ക് CR പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കിന് റിസ്ക്, ക്യാപിറ്റൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ബാങ്കിന് റിസ്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് അനുമാനിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ, അതായത് ഒരു ബാങ്കിന്റെ ക്യാപിറ്റലിന്റെ എക്സാക്ട് പൊസിഷൻ, കാരണം ക്യാപിറ്റൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെന്റ്, ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെന്റ് ആണ് അതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ. ആൻഡ് ദിസ് ക്യാപിറ്റൽ പൊസിഷൻ ഐഡന്റിഫൈ വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ക്യാപിറ്റൽ അഡിക്വസി റേഷ്യോ. ദിസ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ബാങ്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ റിലേഷൻ ദ റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസറ്റ്സ്. കാരണം എബിലിറ്റി, ഒരു ഫേമിന്റെ എബിലിറ്റിയാണ് എത്രത്തോളം ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി യൂസിങ് ദ റേഷ്യോ, the term is known as the capital adequacy ratio. This is a formula of the capital adequacy ratio, tier 1 plus tier 2 plus tier 3 divided by the weighted average risk. This ചെയ്തിട്ട് ബാങ്കിന്റെ ടയർ 1 ടയർ 2 കണ്ടുപിടിച്ചവർ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്ത് ക്യാപിറ്റൽ അഡിക്വസി റേഷ്യോ കണ്ടെത്തും. ഒരു 9% വരെ വരുന്നതാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, മിനിമം 9 ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇനി പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു 12% മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് RBI.
അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാങ്കിന് ക്യാപിറ്റൽ പൊസിഷനിൽ ഒത്തിരി ഓൾമോസ്റ്റ് സേഫ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ പൊസിഷൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കണ്ടെത്തുന്ന റേഷ്യോ ആണ്, ദാറ്റ്സ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ആഡിക്വസി റേഷ്യോ. ദിസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേം ഈസ് ദ ബാങ്ക് ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ ആഡിക്വസി റേഷ്യോ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ലാസ്റ്റ് ടേം SLR, the Statutory Liquidity Ratio. SLR നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റിസർവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ ആണ്. ഇത് പറഞ്ഞത് എത്രത്തോളം ബാങ്ക് ലിക്വിഡ് അസറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ സാധാരണ ബാങ്കിന് ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ്, അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ലിക്വിഡ് അസറ്റ്സ് ബാങ്കിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം. In statutory liquidity ratio, the government term, the reserve is required for the commercial banks for the required to maintain the cash. അതായത് ബാങ്ക് ലിക്വിഡ് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് ക്യാഷ്, ഗോൾഡ്, പബ്ലിക് സെക്ടർ ബോണ്ട്, റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ അപ്രൂവ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ്, ഇവിടേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിനൊക്കെയാണ് ലിക്വിഡ് അസറ്റ് ആയിട്ട് ബാങ്കിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ലിക്വിഡ് അസറ്റ്സ് ബാങ്ക് എത്രത്തോളം ലിക്വിഡ് അസറ്റ്സിൽ അവർ ലിക്വിഡ് അസറ്റ് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈമാണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ. So this is a ratio, the bank is maintaining the form of the cash, gold, PSU bond, Reserve Bank of India approved security before providing the credit to the customers. അല്ല, ബാങ്കിന് എത്രത്തോളം ലിക്വിഡ് പൊസിഷൻ ഉണ്ട്, എന്തിനും ലിക്വിഡ് പൊസിഷൻ നോക്കണത്. പെട്ടെന്നൊരു ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിന് ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. കാരണം ലിക്വിഡിറ്റി മീൻസ് റെഡി ടു കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ക്യാഷ്. എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിന് ലിക്വിഡ് അസറ്റ്സ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ബാങ്കിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് പരമാവധി ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ബാങ്ക് നല്ല SLR മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ബാങ്ക് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ, അതുകൊണ്ട് ലിക്വിഡ് അസറ്റ്സിൽ ബാങ്ക് ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. As a banking point of view, the liquid assets means cash, gold, reserves, public sector banks, Reserve Bank of India approved security, ഇതിലൊക്കെ ബാങ്കിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എത്രത്തോളമാണ് ലിക്വിഡ് അസറ്റ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ആണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ. ഓക്കെ, this is one of the important terms regarding the bank. This is statutory liquidity ratio. So once again, what are the important terms used in the bank? The first important term is statutory liquidity reserve. The statutory liquidity reserve means the bank is trying to maintain the reserves from the profit. The term is known as the statutory liquidity reserve. As per the banking regulation, as 25% is the normal reserves. കാരണം ബാങ്ക് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും കരുതി വെക്കുന്ന റിസർവ് ആണ് statutory liquid reserve, that's a 25%. And CRR means cash reserve ratio. At present 3%, minimum 3%. That means ഒരു ക്യാഷ് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് മിനിമം റിസർവ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളത് മാത്രം ലെൻഡിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. The term is known as the cash reserve ratio. And third one is demand time liability. കാരണം ഡിമാൻഡ് വരുന്നതനുസരിച്ച് അവർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അതിന് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് ടൈം ലയബിലിറ്റീസ്. There is non-performing asset. Non-performing asset which does not generate the income to the bank. The term is known as the non-performing asset. As per the Indian Banking Act, at the expiry of the 90 days, every loan is treated as non-performing assets. And these are the category of the non-performing as standard, substandard, doubtful, and the loss assets. Okay, and these are the provisions maintained for the non-performing. Suppose standard 0.4%, substandard 15%, is unsecured is a 20%. The doubtful for the 1 year 25%, 1 to 3 years 40%, more than 3 years 100%. Suppose unsecured category is maintained in the 100%. The last one is loss asset. Suppose loss asset, the bank is maintaining the 100% provision. And this is a capital adequacy ratio, very important ratio. Check the capital position of the bank, and up to the 9%. Because the minimum level is 9%. For the public sector bank, is a 12%. That's the capital adequacy ratio, the ability of the bank to meet the additional capital. The term is known as the capital adequacy ratio. And the sixth one is statutory liquid ratio. That means the bank is maintaining the fund in the liquid assets like the cash, gold, POC bond, Reserve Bank of India approved security. The term is known as the statutory liquidity ratio. Let me conclude. The first we discussed what you mean by the term is the bank. The bank is means manufacturer of credit, the machine for facilitating exchange. The term has been evolved from the Greece, India, and the Rome. And there's a German word banco, the Latin word bankers. A lot of the terms are used for the bank. So that's the institution which deal with accepting deposit and lending money and repayable on demand. The term is known as the institution is known as the bank. And this is the important functions of the bank: accepting deposit, lending money, issue the notes and check system, plastic cards,
and the collection of the bill of exchange. These are the important functions of the bank. Okay, this is an accounting system. The bank is maintained a lot of the books, ledgers and registers. The books, receiving books, paying books, section, cash book, and ledger point of view, the current account ledger, savings, fixed, investment, loan, cash credit, overdraft ledgers. And these are registers, the security, standard register, discounted register, draft register, payable register. And another one is one of the important type slip system. That means it's very similar to the double entry principles, and the slips are used for recording the transaction. The cashier is recording the entire transaction from the slips. The term is known as the slip system. These are the advantages and the limitations of the slip system. Now, after what are the important terms used in the bank? There's SLR, cash reserve ratio, demand time liability, non-performing assets, provisions regarding non-performing assets, capital adequacy ratio, and statutory liquidity ratio. These are the important terms used in the bank. Anyway, thank you so much, and thank you for watching me.